현금이 사라지고 있다. 돈의 패러다임이 바뀌고 있다. 당신의 돈과 인생을 송두리째 바꿔놓을 이야기가 지금부터 시작된다. Min plånbok är lite mindre. 이미 세계 곳곳에서는 현금 대신 휴대전화를 이용한 결제가 늘고 있다. 금융을 뜻하는 파이낸스와 기술을 뜻하는 테크놀로지의 합성어인 핀테크가 세상을 바꿔놓고 있는 것이다. 사물 인터넷과 함께 4차 산업의 격변기를 겪고 있는 지금 사용자가 중심이 되는 새로운 세상이 열리고 있습니다. 인류 역사상 가장 놀라운 금융의 변화, 핀테크 혁명의 이야기가 지금부터 시작됩니다. 스웨덴은 현금이 가장 빨리 사라지고 있는 나라 중 하나다. 이미 전체 소비 중 80%가 카드 결제로 이루어진다. 심지어 현금을 거부하는 곳들도 늘어나고 있다. 이 호텔은 현금을 받지 않는다고 곳곳에 캐시 프리 존이란 표를 붙여놓았다. Ja, kunderna tycker det är lite konstigt att vi har blivit cashfria, men fler och fler har ju börjat med det, så det är inte bara Scandic. I flera, till exempel posten, om du ska lämna in något paket så är det också kontantfritt. Du måste betala med kort. Så det är flera företag. Och jag tror att det har att göra med svarta pengar också. 스웨덴 스톡홀름에 위치한 한 교회. 스웨덴 교회들은 헌금도 현금 대신 카드 단말기를 이용해 받고 있다. Man stoppar in det här kortet och sen knappar man in koden och betalar. Enkelt. Och kan alltså välja då vart man vill skänka sin gåva. Överallt. Och folk vill ju så gärna betala, ge en gåva. Men har de ingen kontant? 교회 주보에는 휴대전화를 이용해서 자동 이체를 할 수 있는 애플리케이션 고유 번호가 적혀 있다. Man har fram sin mobiltelefon och knappar in vårt swishnummer och skickar iväg sin gåva. Och idag kan man till och med där välja. 길거리 가게도 현금을 받지 않는다. 대신 카드나 모바일 결제를 할 수 있도록 준비해놓고 장사를 한다. 노인들도 거의 현금을 사용하지 않기 때문이다. Funkar med mobiltelefon. I Sverige är det jätteviktigt att betala med kort. För alla folk brukar alltid betala med kort. Är det lite folk att betala med kontant. 스톡홀름 대학교에서 경제학을 전공하고 있는 에리카. Och sen så väldigt vanligt te eller? Ja. Så 2 te. 친구들과 카페를 찾았는데 오늘은 에리카가 살 생각인지 자신의 카드로 모든 걸 결제한다. Sisselar? Nej. 그런데 자리에 오자마자 영수증을 보더니 친구들이 각자 휴대전화를 들고 뭔가 분주하게 버튼을 누르기 시작한다. Det är ett sätt att överföra pengar från mitt konto direkt till Erikas konto istället för på datorn eller på telefonen istället direkt via Swish. Det spelar ingen roll vilken bank man har.
Ja, men det är kopplat till telefonnumret istället för ett bankkonto. Så då har man, så alla som kopplar upp sig då till Swish, man har som deras bankkonto, så att säga. Så man skickar via telefonen istället via telefonnumret. Så, ja, nu har jag ju massa kort här, men det är ett bankkort och inga kontanter. Jag vet inte. Din plånbok. Min plånbok är lite mindre. Ska vi se om jag har kontanter? Nej, jag har ingenting. Är du inte orolig? Nej. 스웨덴 인구의 절반이 사용하고 있는 스위시는 핀테크의 일환으로 은행들이 연합해서 만든 애플리케이션이다. Så det är ju vi som har betalat hela det här. Men vi har bjudit in alla småbanker. Så att vi ville att det här skulle bli en svensk produkt. Och inte bara bli stora banker. Utan alla ska kunna ha det här. Och jag tror att ett banksamarbete är det som krävs. Så att det inte bara är en bank som gör det. Utan alla banker gör det. Vi har ju ett banksamarbete genom bankgirot. Och där man kommer att använda till exempel mobiltelefon eller dator för att just handla och sköta sin ekonomi. Ja, men jag tror att det kommer nog komma många nya lösningar som vi inte ens ser idag. Men jag tror ju att mobiltelefonen kommer att bli ett väldigt centralt betalningsmedel. 돈의 역사는 인류의 역사만큼이나 오래됐습니다. 석기시대 물물 교환을 시작으로 소금, 조개 껍데기 등의 실물 화폐를 거쳐 금속 화폐를 만들어 쓰기 시작했죠. 중국에서 만들었던 초창기 금속 화폐는 칼이나 농기구 모양이었는데요. 아마도 칼이나 농기구가 그만큼 중요했기에 그 모양을 본떠서 돈을 만든 것이었겠죠. 그렇다면 세계 최초로 신용카드를 만든 사람은 누구였을까요? 때는 1949년 미국 뉴욕. 사업가 프랭크 맥나마라 씨는 지갑을 놓고 와 식당에서 아주 큰 곤란을 겪는데요. 그 후 세계 최초로 신용카드를 만들었습니다. 처음에는 신용카드를 사용할 수 있는 곳이 뉴욕에 있는 식당 14군데뿐이었지만 1년도 안 되어 회원이 2만 명 이상이 되었고 사업은 크게 번창하게 됩니다. 이제는 신용카드를 넘어서 파이낸스와 테크놀로지의 합성어인 핀테크가 세계 금융시장을 강타하고 있습니다. IT 강국 대한민국 핀테크 산업의 현주소는 어디쯤일까요? 최근 신용카드를 갖고 다니는 대신 휴대전화 안에 든 애플리케이션을 이용해 결제하는 젊은이들이 늘어나고 있다. 여기 안에만 봐도 벌써 요 카드, 그다음에 C카드 이 정도가 들어있고요. 그 외에도 포인트 카드들도 들어있어서 굉장히 편리하게 사용할 수 있어요. 신용카드는 약 한 0.8% 정도 나가고요. 체크카드는 한 0.5% 정도 나가고 있습니다. 모바일도 마찬가지로 신용카드나 체크카드로 하는 경우에는 수수료는 똑같이 나가고요. 우리나라 모바일 결제 시장은 2013년 이후 2년 동안 5배 가까이 급성장해왔다. 해외 전시회에서도 우리나라 모바일 결제 플랫폼에 대해 관심을 보이는 외국인들이 늘어나고 있다. 저희들이 현재 지금 7개 국가에 냈습니다. 그리고 이제 그 다른 3개 국가가 더 란치하게 됐는데 미국, 중국, 호주, 싱가포르, 브라질, 스페인 이미 란치가 됐고 러시아에서는 지금 란치가 된 지 3주가 됐습니다. 그다음에 말레이시아, 태국 이것은 또 이제 몇 개월 있다가 또 나가게 되는데 이 많은 국가에는 그 실제로 사람들이 저희들이 처음에 란치를 할 때 굉장히 많은 소셜의 버즈가 일어나고 또 숫자가 처음에 아주 굉장히 많이 올라옵니다. 그러면 그것은 사람들이 기다렸다는 것이죠, 솔루션을.
대기업, 금융사, 통신사마다 핀테크를 이용한 결제 서비스를 선보이고 있어 모바일 결제 시장을 둘러싼 각축전이 점점 더 치열해지고 있다. 2013년 이후 쏟아져 나온 핀테크 결제 서비스만 해도 20여 개가 넘는다. 그런데 문제는 아직 젊은이들만 사용할 뿐 다양한 연령층으로 확산돼 나가지 못하고 있다는 점이다. (40대) 가장인 개그맨 염경환 씨의 하루를 잠시 따라가 본다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 혹시 핀테크라는 말을 들어보신 적 있으세요? 핀테크? 핀테크? 아내와 두 아들을 베트남에 보내고 혼자 한국에서 생활하고 있는 염경환 씨. 베트남으로 송금하기 위해 은행을 찾았다. 가족들은 해외에 계시나 봐요. 네, 저는 왔다 갔다 하고 애기하고 이제 아내는 외국에 있죠. 많이 보고 싶고 그러시죠? 보고 싶죠. 특히 애들이 너무 보고 싶죠. 저기 가족들이 해외에 있어가지고요. 송금을 좀 해야 되는데 뭐 어떤 거를 먼저? 이 부분은 필수적인 부분이라고 보시면 되는데. 아 이건 필수예요 이게 다. 다 적으셔야 되는 거예요. 다 영문으로 적으셔야 돼요. 이 부분 빼고는 정확히 그걸로 적으셔야 돼요. 영문이랑 또 다른 쓰기, 띄어쓰기 이런 거. 영어로 체크해서 써야 할 것들이 가득하다. 시험 보는 줄 알았어요. 와, 그동안 제가 돈 찾아서 들고는 들어가 봤는데 이게 은행 대 은행 송금은 처음 해보는데 이게 알아야 될 게 많네요. 송금 완료되셨고. 예. 여기 지금 확인 한번 해보시고. 예. 금액도 여기 표시되어 있고. 네. 아이고 감사합니다. 이동하기 전에 현금을 뽑기 위해 입출금기 앞에 줄을 선다. 글쎄 요새 뭐 많이는 필요 없으니까 그래도 뭐 한 5만 원 정도는 가지고 다녀야 급할 때 쓸 수 있으니까. 예. 왜냐면 대리운전 같은 거 이제 연말이라. 카드를 읽고 있습니다. 일정이 많을 때는 줄 서서 현금 뽑는 것도 번거롭기만 하다. 현금을 확인하여 주십시오. 현금 뽑는 데 걸린 시간은 총 2분 20초. 은행 업무가 편의점처럼 24시간 했으면 좋겠다. 왜냐면은 뭐 저희도 시간이 들쑥날쑥한 직업이고 낮에 다 일하잖아요. 그리고 이제 퇴근하고 은행 일 보려고 하는데 똑같이 퇴근하시잖아요. 그러니까 뭐 5시면 끝나니까 4시면 끝나죠 거의. 그러니까 뭐 굉장히 짧죠 일 볼 수 있는 시간이. 기존의 시장이 너무 발달된 것들이 때로는 새로운 것 갖다 받아들이고 나가는데 장애가 되는 경우가 많이 있어요. 자충수가 될 수가 있는데 우리 같은 경우에는 이제 은행 시스템도 나름대로 편리한 거나 빠르거나 싼 걸로는 잘 돼 있잖아요. 카드는 더 하잖아요. 그러니까 이게 인터넷 모바일을 통해서 새로운 시스템을 가는 데는 조금 이제 그런 부분들이 오프라인 쪽은 뭐 기존에도 잘 되고 있는데 굳이 이렇게 할 필요가 있느냐 하다 보니까 온라인 쪽에서만 이렇게 커버가 되니까 수익 모델이 잘 안 나오는 그런 애로사항입니다. 중국판 블랙 프라이데이라 불리는 지난 광군제 때 발생한 매출만 자그마치 30조 원. 그리고 그중 82%가 모바일 결제로 이루어져 세계를 놀라게 했다. 중국의 핀테크 산업은 2010년 이후 폭발적인 성장을 거듭해오고 있다. 아프리카도 무섭게 성장하고 있는 핀테크 시장 중 하나다. 은행이나 신용카드가 제대로 보급되지 않은 아프리카에 휴대전화가 급속도로 퍼지면서 핀테크 이용자 수가 급증하고 있는 것이다.
미국보다 3배나 더 빠른 속도로 모바일 전자지갑 사용자가 급증하고 있다. 지금 같은 추세라면 2021년이면 아프리카 전 지역에 핀테크 서비스가 도입될 전망이다. 오히려 이런 환경에 특화된 이런 최적의 솔루션은 오히려 그 후진국이나 개도국에 적용하기가 훨씬 좋습니다. 이걸 디지털 리프프로깅이라고 하죠. 그래서 이렇게 뛰는 거예요. 한 단계를 뛰는 거죠. 그러니까 진화 과정을 뛰어서 지금의 어떤 선진국에서만 쓸 수 있는 거를 즐길 수 있는 그런 혜택이 있는 거죠. 후발주자로서. 흔히들 세계 핀테크의 출발지로 영국을 꼽곤합니다. 지난 몇 년 동안 영국은 핀테크 분야에서 눈부신 성장을 거듭하며 세계 핀테크 시장을 주도해 왔는데요. 도대체 영국은 어떻게 해서 이렇게 핀테크를 빨리 성장시킬 수 있었을까요? 그 비결을 만나봅니다. 영국은 전통적인 금융 강국이다. 런던 금융 중심지인 카나리 워프. 이곳에 가면 전 세계 글로벌 금융 회사들을 다 만날 수 있다. 레벨 39는 런던 금융 중심가에 위치한 유럽 최대 핀테크 지원센터로 누구나 아이디어만 있으면 핀테크 사업을 시작할 수 있도록 지원해 준다. We don't ourselves run programs. We create a community, an ecosystem, if you will, where a great many different participants are involved. So there are early stage companies, startups here, moving through to scale-ups in some of the larger cases. But there are also investors, there are mentors, there are academics, there are regulators, public and private sector meet here. We also have, of course, many different international partners. So the programs that are run often reflect the particular interests and expertise of subject matter experts. 이곳에 있는 젊은이들은 다들 1인 기업으로 이제 막 노트북 하나 들고 핀테크 사업을 시작하려 하고 있다. 이들이 느끼는 레벨 39가 지닌 강점은 무엇일까? Level 39, I have to say, is a fantastic place. Part of being a Level 39 member really is about getting to network with the people here. Not only do they link you up with investors or from a marketing perspective, the correct press to gain correct investor insights or to infiltrate the correct market, they also provide a kind of, I would say almost family feel, but obviously there is slight competition here, right? 이곳에서 1인 기업으로 시작해 3년 만에 대박난 기업이 있다. Revolut is a money app plus a plastic card, which allows you to send and spend money whenever you go at local FX rates. So what it means, we save on average 30 to 40 euros on every 500 euros spent when you go abroad. 레볼루트는 환전 애플리케이션으로 100여 개 국가의 통화로 환전이 가능하다. 은행에서 환전할 때보다 환전 수수료가 훨씬 적다. I think it's very favorable. I think the law is very clear, precise, and I think regulator is the most advanced in the world. Usually money license take 9 to 12 months to get done in UK, but in our case it was done within 3 months, just because regulators saw that we're operational, right? We have processes, product is useful, we have customers, and then, you know. 실제 레볼루트를 사용하는 이용자를 따라가 본다. 칼은 독일 사람이지만 영국에서 카드를 사용할 때 파운드가 아닌 독일에서와 같이 유로로 계산할 수 있다.
레볼루트 애플리케이션과 카드를 사용하기 때문이다. So I'm from Germany, and when I go shopping in London, I can just charge the card with euros, so that's the currency that we use in Germany. And when I come to London, we have pounds, but it doesn't matter because with Revolut, it just takes care of the conversion, and there are no hidden conversion fees, so I always know what I'm spending, and I know which transaction rate I'm getting and exchange rate, so I don't have to worry about that. I can just go shopping without having to worry about the currency. 전 세계 금융의 중심지답게 각양각색의 핀테크 서비스들이 이루어지고 있는 런던. 영국 국민 1인당 핀테크 거래 규모는 세계 최고 수준이다. 그렇다면 영국 시민들은 어떤 핀테크 서비스를 이용하고 있을까? 런던의 한 직장인 사라를 따라가 본다. 사라는 몬조라는 핀테크 앱 카드로 결제한다. 가게에선 이런 다양한 카드들이 불안하지 않을까? Well, I wouldn't know because it just looks. They just look. As long as they look like a card, then it looks the same as anything else. So as long as it's just, it goes in, it's money, right? 사라는 소비 성향을 분석하고 예산에 맞춰 돈을 사용할 수 있도록 도와주는 몬조라는 핀테크 서비스를 이용하고 있다. Oh yeah, perfect. Great. Thanks very much. Yeah, sure. It's connected to my card, and here you can see all the different transactions. It will give us the different categories. We've got entertainment, we've got travel. It shows us the limit, how much money we have left to spend, how much we have spent, how much we've left to spend. It allows me to track my spending and just give me more control over my finances and whether I want to save or not. 레벨 39에는 우리나라 기업들도 두 업체에 입주해 있다. 이곳에 온 지 몇 달 안 되었지만 세계 핀테크 중심지에서 많은 것을 느끼고 배우고 있는 중이다. 이곳이 한국과 다른 점은 무엇일까? 한국은 대부분 이제 벤처를 하면 한국 시장에만 특화되어 있는 경우가 많죠. 근데 이제 유럽은 타겟을 전 세계로 생각을 하고 마찬가지로 스케일 자체가 커진다고 볼 수 있겠어요. 그런 점들이 기존에 이제 한국 업체가 왔을 때 많이 놀라는 부분이에요. 레벨 39에서는 한 달에 한 번씩 파티가 열린다. So, without further ado, and knowing only that he's a keen, if not very good golfer. 이곳에서의 만남을 통해 새로운 정보를 얻을 수도 있고 비슷한 관심사를 가진 사람들과 네트워킹을 할 수도 있다. Level 39, these events which happen once a month is a great opportunity to meet other members of Level 39. 이런 어떤 업체들 통해 가지고 서로의 어떤 정보를 교환할 수 있으면서 그리고 더 나아가서는 한국에서 핀텍 업체들이 가지고 있지 않은 여러 자료를 갖다가 이런 비공식 자리에서 서로 나누면서 이게 서로 전달을 받을 수 있기 때문에 이런 자리가 갖는 의미가 더 크다고 보겠습니다. 미국 실리콘밸리에서는 매일 수많은 핀테크 업체들이 생겨나고 있다. 핀테크 거래 규모가 가장 큰 나라 중 하나인 미국. 핀테크 업체들이 급성장할 수 있는 것도 시장 규모가 크기 때문이다. 실리콘밸리에 있는 한 핀테크 업체를 찾았다. 사무실은 상당히 자유로운 분위기였는데 이곳에서 한국에서 온 이신혜 씨를 만날 수 있었다.
저희 회사는 아무래도 굉장히 자유로운 분위기인 것 같아요. 그래서 뭐 물론 자기 책상에서 일할 수도 있지만 뭐 이런 카우치나 아니면 주방에 있는 바 같은 곳에서도 자유롭게 일을 할 수 있고요. 심지어 뭐 집이 더 편하다면 집에서 일하는 경우도 많고요. 그래서 저희는 어디에 있느냐보다 무엇을 하느냐, 어떤 결과를 내느냐가 훨씬 더 중요한 것 같아요. 한국에서 대학을 나와 미국에서 경영대학원을 다닌 이신혜 씨. 그녀는 이곳에서 일하면서 가장 적응하기 힘든 것 중 하나가 바로 미국의 토론 문화였다고 말한다. 미국에서는 워낙 토론 문화이기 때문에 당연한 문제에 대해서도 1시간씩, 2시간씩 토론을 하는 경우가 많더라고요. 그래서 저는 그게 익숙하지 않아서 가만히 있으면 여기 사람들은 제 생각이 없구나라고 생각을 하는 경우가 많아서 저는 그렇게 적극적으로 토론에 참여하고 자기 생각을 조리 있게 말하는 것을 배우는 데는 상당히 시간이 많이 걸렸습니다. 퇴근길에 과일을 사기 위해 농민들이 직접 물건을 파는 직거래 장터를 찾은 이신혜 씨. 이곳에서도 카드를 받는다는 표지판을 볼 수 있다. 이신혜 씨, 싱싱한 감을 몇 개 골라 계산하기 위해 카드를 건네는데 Perfect. 순식간에 스마트폰이 카드 단말기로 변한다. 스퀘어라는 제품인데요. 이렇게 하얗게 동그란 동글을 스마트폰에 꽂으면 바로 스마트폰이 카드 리더기가 되게 해주는 기술입니다. 그래서 이렇게 재래시장이나 영세 사업자들이 큰 POS 시스템을 살 필요 없이 간단하게 스마트폰으로 카드를 통해서 수금을 할 수 있게 해주는 기술입니다. Oh, we use it, I don't know, 10, 15 times a market. Yeah. It comes in very handy. It allows customers another option for how to pay. So if they forgot to go by an ATM or they didn't bring enough cash, then they can still buy things. 이신혜 씨가 느끼는 실리콘밸리의 저력은 무엇일까? 한국에서는 도전을 해서 실패하는 거를 굉장히 많이 두려워하는 것 같습니다. 근데 여기는 fail fast, fail forward라는 말이 있어요. 빨리 실패하고 미리 실패해라. 저희 회사의 저희 팀의 구호 중에서 하나도 빨리 가설을 세우고 그 대신 빨리 실패를 해서 배우고 그래서 더 좋은 제품을 만들어라는 그 구호가 있는데요. 그만큼 실리콘밸리에서는 그걸 실패라고 하지는 않고 새로운 도전을 해서 경험을 쌓았다라고 보는 것 같습니다. 지난 11월 실리콘밸리에선 우리나라 핀테크 업체들이 참여하는 행사가 있었다. How many passwords do you have? Do you remember all of them? Today, who wants to kick out passwords? 투자자들에게 우리의 핀테크 기술을 소개하기도 하고 외국 기업들과 파트너십을 맺고 함께 글로벌 진출을 모색하기도 했다. Hopefully get to work with all of you and your companies in the future. 우리나라 업체들은 결제, 송금, 보안 등 다양한 핀테크 기술들을 선보였는데 사람들의 발길이 끊이지 않았다. 그중에 중학교 때 미국으로 이민 온 대학생 창업자가 눈에 띄었다. Spend Wallet. It basically consolidates. 직접 창업을 하고 학교를 다니면서 같이 병행을 하고 있어요. 그래서 미국 온 지는 한 10년 정도 됐고 창업을 한 지는 약 1년 정도 되었습니다. 그래서 원하는 카드들, 마그네틱 스트라이프 있는 모든 카드들을 20장까지 기계에다가 저장을 해놓고 원하는 카드를 골라서 스펜드 버튼을 누르게 되면
그 저장되어 있는 카드 정보를 자기장 형태로 뿜어져 나게 돼요. 한국과 미국을 오가며 사업을 하고 있다는 정재호 씨. 그가 볼 때 한국과 미국의 핀테크 환경은 어떻게 다를까? 우선 한국에서 핀테크 창업을 하는 게 굉장히 힘들어요. 한국은 핀테크 업체들에 대한 그 규제가 워낙 강해요. 한국이랑 다르게 법률이라든지 규제 같은 게 굉장히 약해요. 한국에 비해서는. 그래서 핀테크 업체, 저희를 비롯한 모든 핀테크 업체들이 성장이 촉진되고 있고 그리고 향후도 굉장히 미래가 밝습니다. 그렇다면 우리나라 핀테크 업체들이 겪고 있는 어려움들은 무엇일까? 이곳은 한 금융회사에서 설립한 핀테크 지원센터로 11개의 핀테크 업체들이 입주해 있다. 이곳은 동남아로 송금하는 서비스를 제공하는 회사인데 인터넷 가상화폐인 비트코인을 기반으로 하고 있다. 비트코인 관련된 업체들은 저희 해외 송금뿐만 아니라 거래소도 마찬가지고 다들 어려운 점이 있을 텐데요. 그러니까 국내에서의 제도는 다 포지티브 방식이다 보니까 법규에 명시된 것들 외에는 사실은 이렇게 위법 소지가 있을 수밖에 없습니다. 우리나라는 가능한 것만 제시하는 포지티브 규제를 택하고 있는 데 비해 영국이나 미국은 안 되는 것만 언급하는 네거티브 규제를 택하고 있다. 네거티브 규제가 되면은 법에 정해져 있는 불법 사항이나 위법 사항이 아닌 것들은 다 가능하기 때문에 새로운 혁신을 시작할 수 있는, 시작하면서 문제를 발견하면서 규제를 개선할 수 있는 그런 노력이 가능한데, 포지티브 규제 같은 경우는 새로운 시도 자체가 막히면서 많은 어려움이 있는 거죠. 일반적으로 지금 핀테크 업체들이 얘기하고 있는 것은 어떤 네거티브 규제 방식이 아니라 무엇을 할 수 있다라는 것이 딱 정의되는 포지티브 규제 방식이 문제라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 가장 큰 것이 이제 규제고요. 그래서 어떤 새로운 서비스를 창의적으로 해볼 수 있는 환경이 어렵고, 서비스를 만들어도 미리 규제기관에 물어봐야 되고, 규제기관은 그것을 상당히 오랜 기간에 걸쳐서 해주지 않고 있는 그런 것이 가장 업체에 있는 분들이 느끼는 것이고요. 이젠 규제보다 혁신이 필요한 때. 지금 대한민국은 그 어느 때보다 신성장 동력이 절실히 필요하다. 전 세계가 스마트폰을 사용하는 지금, 사용자 중심의 플랫폼을 개발하면 어떻게 될까? 그동안 우리가 살아온 세상은 모두가 사업자 중심으로 돌아갔습니다. 돈을 내는 우리가 물건을 사기 위해 우리의 금융 정보를 사업자에게 계속 보내왔습니다. 카드 단말기를 긁는 순간 단말기에서 또는 결제 정보를 받는 카드사에서 우리의 금융 정보가 유출되는 금융 사고가 발생하기도 했지만 이런 흐름은 바뀌지 않았습니다. 하지만 이제 우리 손에는 초고속 인터넷이 가능한 스마트폰이 있습니다. 돈을 낼 사람이 자신의 금융 정보를 유출하지 않고도 결제를 할 수 있습니다. 이렇게 되면 사업자 중심의 세상이 사용자 중심으로 바뀔 수 있습니다. 사용자 중심으로 결제 흐름이 바뀌게 되면 어떻게 될까? 실제로 사용하고 있는 시민을 만나봤다. 지금 아파트 관리비 결제 알림이 와서 지금 바로 결제를 하고 지금 이제 나가려고 합니다. 취미생활이 그 모바일 결제에 대해서도 관심이 많다 보니까 이렇게 또 여러 가지 이제 잡지책이나 언론 IT 기술에 대해서 이렇게 살펴보다가 알게 됐습니다. 고속도로 하이패스 구간을 그냥 지나치자 경고음이 울린다.
지금 하이패스 지나가면서 제가 미납된 거를 이제 결제를 이제 모바일로 결제를 하는 겁니다. 미납 요금도 내 금융 정보를 유출하지 않고 간단히 결제할 수 있다. 차량 번호만 입력하면 민자도로 통행료 미납 요금, 주정차 위반 요금, 미납 주차 요금, 교통 범칙금 등을 한 번에 납부할 수 있도록 관련 기관과 추진하고 있으며 2017년 상반기까지 완료할 계획입니다. 지금 동생이랑 지금 커피숍에서 만나려고 하는데 지금 미리 주문하고 결제를 여기서 다 끝내려고 합니다. 아이스 아메리카노를 이렇게 누르면은 지금 바로 주문을 할 수가 있는 겁니다. 주문 접수가 되었고요. 여기서 화면을 클릭하고 나면 여기 주문이 떠서 호출을 누르면 손님 핸드폰에 주문이 완료되었다고 문자가 가게 돼 있어요. 네, 음료 나왔으니까 네가 좀 들고 온다. 네. 네. 언제 들어가셨어요? 한 2달 정도 된 것 같아요. 아마 사용하시는 분들이 테이블에서 바로 주문도 하시고 하시니까 편리할 것 같아요. 현금 인출도 간단하다. 주문 신청을 할 수가 있습니다. 영세표 출력은 또 먼저 원하는 금액을 스마트폰으로 입력하고 현금 인출기로 가서 터치만 하면 돈을 찾을 수 있다. 현금 인출기에 카드를 긁으며 내 금융 정보를 읽힐 필요가 없는 것이다. 지금까지는 CD기 ATM기라는 게 있어서 자동화기에서 돈을 찾는데 모든 것을 거기 가야만 그 CD기 ATM기에서 조작을 해야 되지만 이제는 스마트폰에서 내 스마트폰에서 내가 출금할 내용 다 입력하고 그야말로 CD기 ATM기는 타치만 하면 돈을 주는 기능만, 돈을 보관했다가 돈을 출금하는 기능만 한다. 병원에 가서도 수납이 훨씬 더 간단해졌다. 진료를 받고 나서 번호표를 받을 필요 없이 스마트폰으로 바로 결제할 수 있는 것이다. 환자가 진료가 끝난 다음에 접수 창구를 방문하지 않고 바로 스마트폰에서 결제를 할 수 있다는 장점이 있고요. 스마트폰에 전자처방전을 스마트폰에 받아서 내가 원하는 약국으로 보낼 수 있다는 장점이 있습니다. 내 금융 정보를 누군가에게 보내지 않고 나에게 요청된 결제 정보를 직접 결제하는 사용자 중심의 결제 플랫폼은 앞으로 사용할 수 있는 곳들이 점점 더 늘어날 전망이다. 모바일 환경에서는 자기가 거래의 주인이 될 수가 있다는 얘기고 그 모든 정보, 카드 정보를 남한테 주지 않고 거래 관련된 모든 거래를 완료하는 모든 정보를 자기가 받아보고 거기서 사인을 해서 오스라이즈를 해서 거래를 종료하는 그런 방식으로 갈 수가 있거든요. 예전에는 사업자만 컴퓨터를 가지고 있어 사용자가 금융 정보를 줘야 했지만 이젠 누구나 휴대전화를 지니고 있어 그럴 필요가 없어졌다. 이런 사용자 중심 결제 플랫폼을 개발해 하버드 대학교에서 주최한 국제대회에서 최고 혁신상을 수상한 우리 기업이 있다. 2020년도를 생각해 보면 스마트폰 사용자가 약 61억 명이 됩니다. 그리고 스마트폰에 다운로드돼서 소비자들이 사용하는 어떤 생활 라이프 서비스, 그 애플리케이션들이 20개, 30개, 50개, 많이는 뭐 100개가 될 수도 있는 거고요. 거기에는 사용자 중심의 결제 플랫폼, 공유 플랫폼이 들어가 있는 거죠. 즉 뭐냐면 3천억 개의 앱 서비스가 하나의 네트워크로 연결될 수 있는 겁니다. 그야말로 초연결 네트워크이 사용자 중심으로 연결된다는 거죠. 사용자 중심으로 초연결 네트워크가 연결되면 완전히 바뀝니다, 세상이. 사업자 중심의 서비스에서 사용자 중심 서비스로 완벽하게 바뀐다는 거죠. 지금 대한민국은
세계 핀테크 혁명의 회오리 한가운데서 핀테크의 주도권을 거머쥘 것인가 아니면 뒤처져 변방에 머물 것인가 그 중요한 기로에 서 있습니다. 우리의 기술은 세계 수준에 전혀 뒤처지지 않습니다. 다만 핀테크 산업을 둘러싼 금융, IT, 관계기관들이 서로 힘을 합치지 못하고 있는 것이 문제입니다. 숨가쁘게 진화하는 기술로 전 세계가 네트워킹하고 있는 4차 산업혁명 시대에 홀로 뒤처지게 되면 돌이킬 수 없는 치명적인 후퇴를 맞이하게 될 것입니다. 전 세계가 스마트폰 하나로 연결되어 있는 초연결 시대, 핀테크는 순식간에 우리의 정보를 전 세계에 유출할 수도 있습니다. 핀테크 산업의 마지막 빗장, 보안 문제는 어떻게 해결해 나가야 할까요? 최근 첨단 보안 시스템으로 각광받고 있는 생체 인식 기술들. 지문 인식을 비롯해 홍채, 정맥, 목소리 등 다양한 생체 인식 기술들이 등장하고 있다. 그 중에서도 얼굴 인식 시스템은 별도의 장비 없이 스마트폰 카메라를 활용할 수 있어 해외 유수의 업체에서도 사용할 예정이다. 먼저 자신의 얼굴을 찍어서 휴대전화에 등록한 뒤 사용하는데 안경을 쓰거나 모자를 착용해도 얼굴의 특징을 파악해 본인을 인증해준다. 하지만 얼굴 이목구비가 달라지면 바로 승인을 거부한다. 이 기술은 수천, 수만 명 중에서 찾는 사람을 검색할 때에도 활용될 전망이다. 자, 지금 검출이 된 겁니다. 그동안의 많은 신용카드 결제는 내가 돈을 낼 사람인데도 불구하고 나의 결제 정보를 돈을 받을 사람한테 줘야 되는 그러한 문제가 있었습니다. 그런 문제가 생기니까 그것이 온라인으로 그대로 전환이 되니까 거기서 해킹 문제가 나옵니다. 내가 내 계좌 정보를, 내 신용카드 정보를 상인한테 주다 보니 상인이 그것을 잘못 다루거나 그것을 통신하는 과정에서 그것을 해킹당하거나 하면은 나의 어떠한 지급 정보가 전 세계의 인터넷을 떠다니는 그런 상황이 되는 것이죠. 아무리 생체 인식 기술이 진화한다 하더라도 우리의 금융 정보를 누군가에게 계속 보내는 상황에서는 안전하다고 할 수 없다. 오히려 생체 인식 정보를 해킹당할 경우 내가 아니라는 걸 입증하는 것이 힘들어 더 곤란해질 수도 있다. 온라인상의 어떤 아이덴티티를 갖다가 빠르게 식별할 수 있는 다양한 방법이 있겠죠. 뭐 포인트는 뭔가 하면은 자기가 자기라는 거를 입증할 때 그렇게까지 들어가면은 물론 그거는 확실하겠죠. 그러나 그 정보가 디지털화돼서 어딘가에 가 있을 때 자기가 자기라는 정보가 누가 다른 사람이 가져가면은 자기는 여러 사람이 되거나 누가 진짜인지를 확인하기가 어려운 상황이 되는 거죠. 한마디로 무지무지하게 위험한 상황입니다. 여러 가지 생체 인식 기술들이 지닌 장단점이 있다. 하지만 디지털 해킹에 대비하려면 생체 인식 보안 기술과 기존 보안 시스템을 결합한 복합 인증 방식을 채택하는 것이 가장 안전하다고 전문가들은 이야기한다. 비밀번호 인증은 상대적으로 보안성이 다소 취약하고 생체 인증은 정확도는 높지만 해킹이 되었을 때 대체가 곤란하다는 문제점을 가지고 있습니다. 복합 인증은 사용자가 한 번의 인증 행위로 비밀번호와 생체 인증을 동시에 수행함으로써 두 가지 인증 방식이 가지고 있는 단점을 보완할 수 있는 가장 안전하고 편리한 인증 방식입니다. 지금 세계는 핀테크 혁명 중이다.
핀테크는 금융 패러다임의 변화를 뛰어넘어 다른 산업들을 변화시키고 시대를 이끌어 나갈 수 있는 잠재력을 지니고 있다. 금융이 왜 중요하죠? 금융도 IT와 마찬가지로 금융산업의 한 산업일 뿐만이 아니라 다른 산업의 인프라이기 때문에 그런 거거든요. 그럼 핀텍이 왜 중요하냐? 이 두 개의 다 인프라인 두 개의 산업이 결합되어 있는 거라는 거죠. 만약에 여기서 효율적인 검토 시스템을 만들어낸다면 이 두 개의 산업의 효율성을 올리는 것뿐만이 아니고 다른 전 산업의 생산성과 효율성을 높일 수 있는 시스템이 만들어지는 얘기가 되는 거거든요. And I want to participate in a global fintech world. I want my banks, my country's banks, and my country's financial institutions to be open to working with me. And because if we close ourselves off to our innovators and entrepreneurs, we are hurting the future of our fintech industry. And then we'll be dominated by China or the US or Canada or someone else's, New Zealand, Australia. So I would suggest for South Korea that the government and the larger financial institutions come together and start to embrace these people who are doing these very innovative things. Whether it works or not, it's great talent. They will bring in new ideas that will make the South Korean economy stronger and perhaps a world participant in fintech. 핀테크 산업을 주도하는 나라가 다가오는 미래 세계를 이끌어 나갈 것이다. 대한민국의 핀테크는 지금 어디쯤 와 있는 것일까? 대한민국의 신성장 동력 핀테크. 새로운 금융 패러다임으로 세상을 선도하는 그날을 기약해 본다.